Let's turn to the book of Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, we'll read from verse 22 to verse 32. மனைவிகளே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாயிருக்கிறது போல புருஷனும் மனைவிக்கு தலையாயிருக்கிறார். அவரே சரீரத்துக்கு இரட்சகராயிருக்கிறார். ஆகையால் சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள். அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினாலே சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குவதற்கும் கரைத்திரை முதலானவையில் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிள்ளையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாகிய அதை தமக்கு முன்னிறுத்திக் கொள்வதற்கு தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களிடம் அன்பு கூற வேண்டும். தன் மனைவியை அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான். தன் சொந்த மாம்சத்தை பகைத்தவன் ஒருவனும் இல்லையே. கர்த்தர் சபையை போஷித்து காப்பாற்றுகிறது போல ஒவ்வொருவரும் தன் மாம்சத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறார். நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். இந்த ரகசியம் பெரியது. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்கிறேன். It says, "Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church." Let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you, Lord, for this time that you've given us as we meditate upon this scripture. And Lord, we pray that you would speak to us in a mighty way, that you would expound your word to us, Lord Jesus, as we seek to understand, Lord, the things that you have prepared for us, your wife, your bride in this last day. I pray, Lord, that you would anoint this thy servant with the double portion of your anointing. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. You may be seated. Let me read verse 31 and 32 again. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. இதில் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள். இந்த ரகசியம் பெரியது. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியே சொல்கிறேன். We've been studying on the subject of love for a while now. அன்பு என்றதான ஒரு கருத்தில் நாங்கள் ஒரு பாடத்தை படிக்கிறோம். And today I want to speak on this verse. நான் இன்றைக்கு இந்த காரியத்தை குறித்து நான் பேச போகிறேன். On the subject, the greatest love story. மேன்மையான ஒரு காதல் கதை. Greatest love story. மேன்மையான ஒரு காதல் கதை. When we think about the love of God, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது in our own minds, எங்களுடைய உள்ளான சிந்தையிலே we think of God's love as a merciful love.
நாங்கள் நினைக்கிறோம் தேவனுடைய அன்பு ஒரு கிருபையான ஒரு அன்பு, இரக்கமான. We think of God's, when we first think about love, we think God so loved the world that He gave His only begotten Son. அது நாங்கள் தேவன் இந்த உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்து தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்தார், பூமிக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். When we say God loves you, தேவன் உங்களுக்கு அன்பு கூறுகிறார் what என்றால் is the first thing that comes into your mind? உங்களுடைய உள்ளத்திலே உருவான முதலாவது காரியம் என்ன? It's a merciful love. அது ஒரு இரக்கமுள்ளவர். God cares for us. தேவன் எங்களுக்கு இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார். That's the love that comes into your mind when you அப்பனமான ஒரு அன்பை பற்றி தான் எங்கள் மனதிலே உருவாகிறது. But Paul is telling us a great mystery. அங்கே பவுல் ஒரு ரகசியத்தை குறித்து பேசுகிறார். And he says the love of Christ and the church. அவர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பு, கிறிஸ்து சபைக்கு வைத்திருக்கிற அன்பு, கிறிஸ்து சபைக்கு வைத்திருக்கிற அன்பானது, and the love that the church has towards Christ, அங்கே சபையானது கிறிஸ்துக்கு வைத்திருக்கிறதான அன்பானது, is like a love between husband and wife. அந்த அன்பு ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு இருக்கிறதான ஒரு அன்பா இருக்கிறது. And he says this is a great mystery. இது ஒரு பெரிய ரகசியம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Because a love between a husband and a wife, ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு இருக்கிறதான ஒரு அன்பானது, a romantic love, ஒரு அந்த காதலானது, காதலுக்குரியதான ஒரு அன்பு, is very different from the love that a father has for the child. அந்த அன்பானது ஒரு தகப்பன் ஒரு தன் பிள்ளைக்கு இருக்கிற அன்போடு வேறுபட்டது. It is a different from a mercy that a man has for the poor person. ஒரு மனிதனுக்கான இரக்கம் பெற்ற ஒரு சுபாவம் ஒரு கீழவரான ஒரு மனிதனுக்கு இரக்கம் சுபாவம் வேறுபட்டது. It's a different from the love that a man has for his friends. ஒரு நண்பர்களுக்கு இருக்கிறதான ஒரு அன்பை பற்றி வேறுபட்டது. Because this love, இந்த அன்பானது, means that the other person in this relationship, அந்த இரக்கத்திலே இருக்கிறதான மற்ற ஒரு மனிதன், is an object of your desire. இது பார்த்து இல்ல desire அது ஒரு எதிர்ப்பு, இச்சைக்குரிய இச்சைக்குரியதான ஒரு காரியம். It's an object of someone's desire. இது ஒரு மற்றவருக்கு இச்சையை உருவாக்குறதான ஒரு காரியம். So this love is very different. So இந்த அன்பானது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு from every other love. மற்ற அன்புகளை விட்டு வேறுபட்டதான ஒரு அன்பு. And so how Paul talks about it, he says a man shall leave his father and mother. பவுல் பணமாக கூறுகிறார், verse 31. மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு and shall be joined or cleave unto his wife, தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். and they shall be one flesh. இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். Then he says this is a great mystery. அதுக்கு பின்பாக அவர் சொல்றார், இது ரகசியம் பெரியது. I speak concerning Christ and the church. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியே சொல்லுகிறேன். Now when we always look at this verse, நாங்கள் இந்த வசனத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது we always look at it from our perspective. இது நாங்கள் எங்களுக்குரியதான காரியமா நம்ம பார்த்தோமானா, when we normally look at this verse, we look at it from our perspective. இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது, நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுக்குரியதான ஒரு காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And we say now we are one flesh with Christ. நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நான் ஒரே மாம்சமா இருக்கிறோம் என்று, கிறிஸ்துவுடன் ஒரு மாம்சமா இருக்கிறோம், கிறிஸ்துவோட ஒரு மாம்சமா இருக்கிறோம் நான் சொல்லுகிறோம். But think of it from Christ's perspective. நாங்கள் இதே கிறிஸ்துவனமாக பார்க்கிறார் என்று பார்ப்போமே ஆனால், because this says I speak of Christ and the church, both sides, both parties. இத சொல்ற நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் பேசுகிறேன்னு சொல்லுகிறார். What did Christ do? கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார்? He left his father and mother. அவர் தன்னுடைய தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு, and he wanted to cleave to you. அவர் அந்த அன்பை எங்களுக்கு தர சித்தமாக தருகிறார். உங்களோட இணக்கம், அந்த இணக்கத்தை உருவாக்குகிறார். read verse 31. இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து அவர் உங்களோட இசைந்திருக்க விரும்புகிறார். He left his father, அவர் தன் தகப்பனை விட்டு, and he wanted to cleave to உங்களுடனே அவர் இசைந்திருக்க விரும்புகிறார். Think of it from his perspective. So, because Paul says this is a great mystery I speak concerning
Christ and the church. Yeah. Not only about the church, about Christ and the church. இந்த ரகசியம் பெரியது. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றி பேசுகிறேன்னு பவுல் சொல்கிறார். You were the object of Christ's desire. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே இணைந்திருக்கிறதான இல்ல அதாவது கிறிஸ்து என்ன நீங்கள் கிறிஸ்துவின் விருப்பத்துக்குரியதான ஒரு பொருள், நீங்கள் விருப்பத்துக்குரியதான ஒருத்தர் தான் நீங்கள். He desired you so much. அவர் உங்களை விருப்பத்துக்குரியவராக்கியார். That he left his father. உங்களை அவர் விரும்பிய நிமித்தம் அவர் தன்னுடைய தகப்பனை விட்டு he wanted to cling to you. அவர் அந்த அன்பை உங்களுக்கு தர வேண்டிய விருப்பப்படுகிறார். உங்களோட இசைந்திருக்கிறார். So look at how much this is a different kind of love. இந்த அன்பானது ஒரு வித்தியாசமானதான ஒரு அன்பு. And sometimes we are not able to comprehend this love. நாங்கள் இந்த அன்பை எங்களால சில நேரம் அதுக்கு எங்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. Because when we think about love, நாங்கள் அன்பை நினைக்கும் பொழுது, when we think about God's love, தேவனுடைய அன்பை பற்றி நான் நினைக்கும் பொழுது, we think of it as a merciful love. நான் நினைக்கிறோம் அவர் இரக்கம் காட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். Oh, Christ died for us. கிறிஸ்து எங்களுக்காக இறந்தார். And the way we think about the love of Christ, when we say Christ died for us, நாங்கள் கிறிஸ்து எங்களுக்காக மரித்தார் என்ற ஒரு அன்பை நாங்கள் யோசிக்கும் பொழுது, we think he felt sorry for us. அவர் எங்களுக்காக பரிதபித்தார். And he wanted to redeem us. எங்களை மீட்டுக்கொள்ள அவர் சித்தம் கொண்டார். And therefore he died for us. அதற்காக அவர் இறந்தார். But think of a different kind of love. So நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அன்பை பற்றி நாங்கள் யோசிப்போம். Think of a Romeo and Juliet type of love. So நீங்கள் ரோமியோ ஜூலியட்டின் காதல் கதையை பற்றி நாங்கள் யோசிப்போம். Romeo and Juliet didn't die at the end because they felt sorry for each other. அவங்க ரோமியோ ஜூலியட் இறக்கவில்லை. அவர் ரெண்டு பேருக்காக அவர்கள் ஒரு பரிதபிக்கவும் இல்லை. இல்ல அதாவது they didn't die at the end of the Romeo and Juliet. Both of them died, but they didn't die because they felt sorry for each other. பாவம் யோசித்து மரிக்கல. பாவம் ஒருத்தருக்கு ஒரு பாவம் என்று யோசித்து மரிக்கல. They died because they couldn't live without the other person. அவர்கள் மற்றவர்கள் இல்லாமல் வாழ முடியாமல் இருந்தார்கள். அதன் நிமித்தம் மரித்தார். அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அவர்கள் மற்றவர்கள் இல்லாமல் மற்றவருக்கு வாழ முடியாது. அதன் நிமித்தம் தான் மரித்தார். So now think about why Jesus died. நீங்கள் இப்போ கிறிஸ்து ஏன் மரித்தார் என்றால், because you were such a desirous thing for him. தேவன் உங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சித்தம் கொண்டிருந்தார். உங்கள் மேல விருப்பத்தை கொண்டிருந்தார். So much so that he couldn't live without you. அவர் நீங்கள் இல்லாமல் அவர் வாழ முடியாத நிமித்தமாக அவர் அங்கே மரித்தார். And therefore he died. அதனால்தான் அவர் மரித்தார். The reason of his death is different. He didn't feel sorry for you. அவர் உங்களுக்கு பாவம் காட்டியார் மரிக்கவில்லை. He couldn't live without you. அவர் நீங்கள் இல்லாமல் அவரால் வாழ முடியாது. So he gave his life so that he could protect you. அதனால்தான் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை உங்களுக்காக அவர் மரித்தார். Different kind of love. அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அன்பு. That is the mystery of Christ and the church. அதுதான் ரகசியம். அதுதான் சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் Christ loved you so much. கிறிஸ்து உங்களை அன்பு கூர்ந்திருந்தால், so much so that he could not live without. அவர் உங்களை அந்த அன்பு கூர்ந்திருந்தால் நீங்கள் இல்லாமல் அவர் இருக்க முடியாத நிமித்தம் மரித்தார். Such an amazing love. அது ஒரு பெரியதான ஒரு அன்பு. That's why I call it the greatest love story. அதனால தான் நான் சொன்னேன் இது மேன்மையான ஒரு காதல் கதை என்று. This love story started way before we were born. இந்த காதல் கதை நாங்கள் பிறப்புறதுக்கு முன்பதாகவே முதலே ஆரம்பித்ததான ஒரு காதல் கதை. Ephesians chapter 1. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் verse 3 and 4. 3ஆம் வசனம். Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்.
அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களில் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்திலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பிலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவருமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே பிரியமானவருக்குள் தாம் நமக்கு தந்திருந்த தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தமக்கு சுவிகார புத்திராகும்படி முன்வைத்தார். So when did he know and love us? அவர் எப்பொழுது எங்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்? Before the foundation. உலகத்தின் தோற்றத்துக்கு முன்னே. He knew us and loved us before the foundation. அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே எங்கள் மேல் அன்பு வைத்திருந்தார். Romans chapter 9. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் அதிகாரம் verse 10 to verse 13. 10ஆம் வசனத்திற்கு 13ஆம் வசனம். And not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth, it was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. இதுவுமல்லாமல் நம்முடைய பிதாவாகிய ஈசாக்கு என்னும் ஒருவனாலே ரெபெக்கா தற்பதியான போது பிள்ளைகள் இன்னும் பிறவாமலும் நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்யாமலும் இருக்கையில் தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளும்படி இருக்கிற அவருடைய தீர்மானம் கிரியைகளினாலே நிலை நிற்காமல் அழைக்கிறவராலே நிலை நிற்கும்படிக்கு மூத்தவன் இளைவனுக்கு ஊழியம் செய்வான் என்று அவருடைய சொல்லப்பட்டது. So when did God love Jacob and hate Esau? Before they were born. அங்கே தேவன் யாக்கோபை நேசித்து யாக்கோபு ஏசாவை வெறுக்கிறது உலக தோற்றத்துக்கு ஒரு தீர்மானிக்கப்பட்டது. God loved Jacob before the foundation of the world. தேவன் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே யாக்கோபை அங்கே நேசித்தார். In the book of 1 John chapter 4, it says, God, we love him because he first loved us. யோவானிடம் கூறுவது தேவன் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே எங்களை அன்பு கூர்ந்தார். We love him. Oh, how I love Jesus. We sing that song. Because he first loved us. தேவன் முதலாவது எங்களை நேசிக்கிறார் என்று நாங்கள் பாடுகிறோம். That's why we love him. அதனால தான் நாங்கள் அவரை நேசிக்கிறோம். So this love story started with Christ. இந்த காதல் கதையானது கிறிஸ்துவுடனே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. We were walking along our merry way. நாங்கள் நடந்து திரிந்து கொண்டிருந்தோம். சில வழிகளில் நடந்து கொண்டிருந்தோம். Imagine a girl just minding her business. ஓகே, அங்கே ஒரு பெண்ணானது அங்கே கடந்து போய் செல்கிறார். A man sees her. அங்கே மனிதன் அவனை பார்க்கிறார். And he says, I want her. அப்புறம் எனக்கு அவள் வேண்டும். Christ loved the church. Christ loved you before you even knew. கிறிஸ்து சபை உங்களை நேசித்தார். நீங்கள் அவரை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக. He knew all about you. உங்களை பற்றி எல்லா காரியங்களும் அவருக்கு தெரியும். You know how when a boy likes a girl, he try to find out everything about her. ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை தெரிந்து கொள்ள பொழுது அவர் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள ஆவல்படுவார். He try to find out. Of course, in this day and age, it's very easy. You go on Facebook, you can find out everything. இந்த நாளில் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தா எல்லா விஷயமும் அறிந்து கொள்ள முடியும். Back in the day, it was a lot harder. பல காலங்களுக்கு முதல் இது கடினமான ஒரு காரியம். But he knew everything about you. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு எல்லாம் உங்களை பற்றி எல்லா விஷயமும் அவருக்கு He தெரியும். knew all your good sides. உங்களுடைய எல்லா நன்மையான பக்கங்களையும் அவருக்கு தெரியும். He knew all your bad sides. உங்களுடைய தீமையான பக்கத்தையும் அவருக்கு தெரியும். Yet he chose to love you. அப்படி இருந்த பொழுதும் அவர் உங்களை அன்பு கூறத்தி அவர் விருப்பத்தை அன்பு கூறுவதை இருந்தார். He chose to love you. அவர் உங்களை அன்பு கூறுவதற்காக உங்களை தெரிந்து கொண்டார். And so when he went to his father, அவர் தன் தகப்பனிடம் போன வேளையிலே, and when he said, I want to get married to this girl, எனக்கு இவரோட நான் மனம் முடிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். father said, not up to your standard. அவர் சொன்னார், இவர்கள் எல்லாரும் உன்னை போல உன்னுடைய தகுதி கேட்டவர்கள் அல்ல. She's not up to your standard. அவள் உங்களுடைய தகுதி கேட்டவர்கள் அல்ல. Look at her. அவளை பார். Look at the life she leads. அவர் வாழ்கிறதான வாழ்க்கையை பார். Not up to your standard. உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தகுதியான ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. So
So what did Jesus say? அப்ப கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? இயேசு என்ன சொன்னார்? I can't live without her. இவர்கள் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. I love her so much. நான் அவர்களுக்கு அன்பு கூறுகிறேன். I will give my life for her. நான் அவர்களுக்காக இந்த ஜீவியத்தை நான் கொடுக்கிறேன். After that will you accept her? அதற்கு பிறகாக நீ அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? The father said, okay. அதுக்கு அந்த பிதா சொன்னார் ஓகே என்றார். So the Christ left his father, came to this earth as a human being. ஓகே தகப்பனை விட்டு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே மனிதனாக வந்தார். And he was the loved of God. அது தேவனுடைய அன்பானது. The Bible, when Jesus went into the waters of baptism, the voice that came from heaven said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." இயேசுவானவர் வந்து ஞானஸ்நானம் எடுக்க நதியிலே போன வேளையிலே பரலோகத்தில் ஒரு சத்தம் இவர் என்னுடைய தேவகுமாரன், இவரிடத்திலே நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். So Jesus, when he was on this earth, was called the beloved of the Father. இந்த பூமியிலே வரும்போது தேவன குணர் இது He was beloved. Matthew, just read Mark chapter 1 in verse 11. நேசகுமாரன் என்று சொன்னார். So he was called the beloved. அவர் நேசகுமாரன் என்று தான் சொன்னார். Mark chapter 1, we'll just read that verse. Mark chapter 1 and verse 11. நேசகுமாரன் உண்மையில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. Mark chapter 1 and verse. This is my beloved son. நீர் என்னுடைய நேசகுமாரன். So Jesus was the beloved of the Father. அங்கே தேவன் வந்து இயேசுவானது அங்கே நேசகுமாரனாக இருந்தார். You were not up to his standard. நீங்களோ அவருடைய தகுதிக்கு ஏற்றவர்களாக இருக்கவில்லை. He loved you though. அப்படி இருந்தபோதும் அவர் உங்களிடத்தில் அன்பு கூறுகிறார். He loved each and every one of you. உங்கள் ஒவ்வொரு எங்கள் எல்லாரையும் அவர் அன்பு கூர்ந்தார். Isaiah 43 ஏசாயா 43ஆம் அதிகாரம் and verse 1. முதலாம் வசனம். இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேல் உன்னை உருவாக்கினவருமாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவர். Isaiah 43:1. It says, now look at this amazing verse. It says, but now thus says the Lord that created thee. Isaiah 43:1. O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. கர்த்தர் சொல்லுகிற பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவர். So look at how our husband to be is calling us. He says, I have known you by name, I have called you by name. எப்படி கணவனால் சொல்லுகிறார் என்று பாருங்கள். அவர் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். He said, I want you. எனக்கு நீ வேண்டும். Not anybody else. வேறு யாரும் அல்ல. I want you. I have called you by your name. நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். And you have said, you are mine. நீ என்னுடையவன். We are his. நாங்கள் அவருடையவர். He has already decided. அவர் அது பண்ணமாக அவர் முதலே தீர்மானித்தார். And he decided, I want you at whatever cost. அவர் இந்த எல்லாற்றுக்கும் மேலாக எந்த ஒரு கிரயத்தையாவது கொடுத்து நீ என்னுடையவன் என்றதை அவர் தீர்மானித்து விட்டார். And that's why he came to this earth, die. அதனால தான் பூமிக்கு வந்து அவர் மரித்தார். Because he wanted you. ஏனென்றால் அவர் உங்களுக்கு வேண்டும். Look at Adam and Eve. ஆதாம் ஏவாளையும் பாருங்கள். Eve was given unto Adam. அங்கே ஏவாள் ஆதாம் கொடுத்த வேலையிலே. And then Eve went and committed adultery. அங்கே ஏவாள் விபச்சாரம் செய்த வேலையிலே. Adam, when God came and asked Adam, ஆதாமுக்கு தேவன் வந்து கேட்டார். what did Adam do? He also went and became one with Eve, because otherwise he knew Eve would be killed. அங்கே அவர் The Bible says Eve ate of the fruit. அங்கே பழத்தை சாப்பிட்டார். Eve ate of the fruit. ஏவாள் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டார். And then she went and gave to Adam also. அந்த கனியை அவர் ஆதாமுக்கு கொடுத்தார். The Bible says Eve was not Eve was deceived, but not Adam. அங்கே ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டார், ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை. Adam ate of the fruit with the full knowledge of what he was getting into. Adam ate of the fruit with the full knowledge of what he was getting into. ஆதாம் வந்து கனியை சாப்பிட்டு இல்ல சாப்பிடும் பொழுது அதோடைய
பிரதிபலன். பிரதிபலம் என்னன்னு தெரிஞ்சு கொண்டு சாப்பிட்டான். ஓகே, ஆதாம் அந்த கனியை சாப்பிடும்போது அதற்கு என்ன பிரதிபலன் என்று தெரிந்து கொண்டு அவர் சாப்பிட்டார். He knew that what he was doing was wrong, ஆதாம் தான் செய்கிறது காரியம் பிழை என்று தெரியும். but he became one with Eve. ஆனால் ஏவாளுடன் ஒருவராக He became one with Eve அங்கே இருவரும் ஒருவராக, because ஏனென்றால் if not, God would have killed Eve. அப்படி இல்லையே என்றால் ஏவாளை தேவன் அங்கே கொண்டிருப்பார். When God came and asked, what happened, அங்கே தேவன் வந்து கேட்கல என்ன நடந்தது என்று. கேட்கும் பொழுது, இது என்ன நடந்தது கேட்கும் பொழுது, if Adam said this was the woman is the she is the culprit, ஆதாம் சொன்னார் இந்த பிள்ளை இது இவள் நிமித்தம் தான் வஞ்சிக்கப்பட்டேன், then God would have இவள்தான் பிழை செய்தது. God would have said, okay, she is not up to your standard. அங்கே அப்ப தேவன் சொல்லியிருப்பார், நான் இவள் வந்து என்னுடைய தகுதிக்குரியவள் அல்ல, உன்னுடைய தகுதிக்குரிய அல்ல, I'll make you another one. நான் உனக்காக இன்னும் ஒருவரை நான் சிருஷ்டிக்கிறேன். But what did Adam do? ஆனால் ஆதாம் என்ன சொன்னான்? Because Adam became one with Eve, ஆதாமும் ஏவாளும் ஒன்றிணைந்தது நிமித்தம் God could not destroy Eve without destroying Adam. அங்கே தேவன் ஏவாளை அழிக்கவில்லை. ஏவாளை அழிக்காம ஆதாம இல்ல, ஆதாம அழிக்காம ஏவாளை அழிக்கிறார். ஆதாமை அழிக்காமல் ஏவாளை அழிக்கிறார். இருவரும் ஒன்றிணைந்தது. Because they became one, he couldn't kill Adam, Eve without killing Adam. அங்கே ஏவாளை கொல்லாமல் ஆதாமையும் கொல்ல முடியாது. And so Adam took upon the curse அங்கே முழு சாபத்தை for the human race. For the rest, you can blame Adam for this love story. He took on the curse for the entire human race. இந்த பூமியிலுள்ள எல்லா மனிதர்களுடைய சாபத்தையும் அவரை சாபத்தை எடுத்தார். மனிதனுடைய சாபத்தை ஆதாம் எடுத்தார். He took it upon the entire human race because he loved Eve. அந்த முழு சாபத்தை தனக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொண்டார், ஏனென்றால் அவன் ஏவாளை அன்பு செலுத்தி நிமித்தம். God cursed Adam, saying, you must toil and with sweat you must bring forth the fruit. அங்கே நீ That's why you all go to work every day. பயிரிருந்து கஷ்டப்பட்டு நீ உழைக்க வேண்டும் சொல்கிறார். Before that, the serpent was there to do all the work for you. அங்கே சர்ப்பமானது அங்கே அதுக்கு முன்பாக எல்லா வேலையும் செய்து கொண்டிருந்தது. Now you are going to work and you are working hard, you are coming home late, all because of Adam and because he loved Eve. ஏனென்றால் இப்போ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு இருக்கலாம் சென்று நாங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்கிறது எல்லாமே இதற்கு காரணம் வந்து ஆதாம் ஏவாளை அன்பு கொண்ட நிமித்தம். Women have to go through monthly pains, labor pains, everything because of this love story. இந்த பெண்களானது கஷ்டங்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள், கற்பம் தரிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். இதற்கெல்லாம் காரணம் வந்து அந்த ஆதாம் செய்தது. அந்த Adam said, regardless of the consequences, I want her. என்ன விளைவுகள் இருந்தாலும் எனக்கு ஏவாள் எனக்கு வேண்டும் என்றார். She may be below your standard. I am standing in the gap. ஏவாளானவர் என்னுடைய தகுதிக்கு குறைவானவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் I am going to stand in the gap. நான் அவளுக்காக இருக்க போகிறேன். I am your beloved. Adam said, told God, I am your beloved. நான் உன்னுடைய நேசகுமாரன். So beloved. Yeah. I am your beloved. நான் உன்னை நேசிக்கிறவனாக இருக்கிறேன். And you can't. If you want to touch her, touch me first. Okay, முதலாவது ஏவாளை தொடுவதற்கு முதல் என்னை முதல் தொடு. That's what Jesus also did. அதை தான் இயேசுவானவர் செய்தார். He came to this earth to stand in the gap. அங்கே இயேசுவானவர் இந்த பூமிக்கு வந்தது இந்த நடுவில் இருக்கிறதுக்காக. And he came. It says, if you look at the book of Ephesians, chapter 3. Actually, sorry, one before that, just before that. Ephesians chapter 1. So he died so that you could be made worthy, so that he could get permission from the Father to be married. அங்கே அவர் தான் மரித்து அவர் உங்களை மனமுடிக்கிறதுக்கான ஒரு அனுமதி அவர் பெற்றார். Because if you look at Ephesians chapter 1,
எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் The verses that we just were reading, Ephesians 1, நாங்கள் வாசித்த வேத பகுதியானது verse 4 onwards, I'll read until verse 6, which is the verse that I want to get 4 to. 6 வசனம். According as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy, and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he has made us accepted in the beloved. So now you are also beloved of the Father, because he has made you accepted. நீங்களும் அவருடைய நேசகுமாரர் இருக்கிறார். அது கிறிஸ்து நிமித்தமாக கிறிஸ்து உங்களுக்கு கொடுத்த தியாகத்தின் நிமித்தமாக. Now you are now up to God's standard. நீங்கள் இப்ப தேவனுடைய அந்த தகுதிக்குரியவர்களா இருக்கிறீர்கள். He has made you beloved. அவர் உங்களை நேசிக்கிற நேசிக்குமாரனா When the Father looks at you, he also says, you are also my beloved. Why? Because Christ died for you. அங்கே தகப்பனாரை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய பார்வையை நாம் எல்லாரும் அவருடைய பார்வையை நேசிக்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவானவரை மரித்த நிமித்தமாக He made you his standard. அவர் உங்களுடைய அந்த தகுதிக்கு ஸ்திரப்படுத்தினார். Now once he made you to his standard, அந்த தகுதிக்கு நீங்கள் வந்துட்டீர்கள். He poured out his love for you. அவர் தன்னுடைய அன்பை We are all now looking at this from Christ's point of view, not yours. அங்கே கிறிஸ்து இவ்வண்ணமாக இதை பார்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். Because he died for you. உங்களுக்காக மரித்தார். You didn't even know he did it. உங்களுக்கு அவர் மரித்தது கூட தெரியாது. It's like a boy who makes multiple sacrifices for the girl. The girl doesn't even notice the boy. ஒரு ஆண் வந்து நிறைய அர்ப்பணிப்புகளை ஒரு பெண்ணுக்காக செய்யறது அந்த பெண் அதை அர்ப்பணிக்கல தெரியாமல் இருக்கிறது. Boys try to catch the girl's attention. Girl, is அங்கே ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய இருப்புக்காக என்ன செய்தாலும் அந்த பெண் வந்து தெரியாமல் போல இருக்கிறது. That is what happened. சாபனமான ஒரு காரியம். He gave his life for you. அவர் உங்களுக்காக தன்னுடைய ஜீவியத்தை கொடுத்தார். You didn't even know. ஆனால் உங்களுக்காக அவர் ஜீவியத்தை கொடுத்தார் என்ற காரியமே தெரியாது. So he continued to pour out his love for you. அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய அன்பை அவர் வர்த்தித்துக் கொண்டே இருந்தார். Because if you look at Ephesians, now let's turn to Ephesians chapter 3. எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம். Ephesians chapter 3 verse 14 onwards. 14ஆம் வசனம் தொடக்கம். For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. இது நிமித்தம் நான் பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்துக்கும் நாமக்காரனாகிய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு, நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷன் வல்லமாய் பலப்படவும், விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும், நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோட கூட கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவிக்கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும், தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தால் நிறையப்படவும், அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். So look at this verse very carefully. இந்த வசனம் நீங்க கூர்ந்து பாருங்க. Paul says, I want you to know that I want you to comprehend the love that Christ has for you. பவுல் சொல்லுகிறார், I want you to understand. நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். The breadth and length and depth and height of the love of Christ for you. அன்பின் ஆழம் அகலம் நீளம் உயரம் இன்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக சொல்லுகிறார். To know the love of Christ which passeth knowledge. You can't even comprehend how much he loves you. அந்த அன்பை எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. அறிவிக்கட்டாத ஒரு அன்பு அது. When man, in pursuit of love has written poems and songs and so many things. அங்க
மனிதனானது ஒரு அன்பை காதலை வெளிப்படுத்துறதுக்காக கவிதைகள் கதைகள் விதமான காரியங்கள் எழுதுவார். You listen to songs on the radio, almost all of it is about that. வானொலி இருக்கிறதான இந்த கதைகளை பாட்டுகளை பார்த்தோம் என்றால் அவ்வளவுமே அந்த காதல் பாடுகளாக இருக்கிறது. But the love that Christ has for you, கிறிஸ்து உங்களுக்கு காட்டினதான அன்பானது, none of the songs of this earth, the poems that have been written, can even come to even an iota to describe Christ's love for you. இந்த பூமியிலே எழுதியிருக்கிறதான பாடல்கள் கவிதைகள் எதாலையும் அந்த அன்பை பற்றி வர்ணிக்க முடியாமல் இருக்கிறது. It says the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. What is all the fullness of God? அவர் சொல்லுகிறார், அறிவு கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாயும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தால் நிறையப்படும், அந்த சகல பரிபூர்ணம் நிறையப்படுவதும் இருக்கிறார். When Jesus Christ came out in the waters of baptism, அங்கே இயேசுவானவர் வந்து ஞானஸ்நானம் எடுக்க வந்த பொழுது the fullness of the Godhead came upon him bodily. அந்த பரிபூர்ணமான பரிபூர்ணம் வந்து தேவதத்தத்தின் பரிபூரணம் அவருக்குள் வாசம் பண்ணி. தேவதத்தத்தின் பரிபூர்ணம் வந்து அவருக்குள்ளாக வாசம் The செய்தது. fullness of God came and rested in அங்கே Jesus. தேவனுடைய தேவதத்தத்தின் பரிபூர்ணமானது முழுமையாக இயேசு கிறிஸ்துவில் வந்தது. And so when he died அவர் மரித்த பொழுது and made you part of his body, அவர் உங்களை அவருடைய சரீரத்தின் பகுதி ஒரு உறுப்பாக வாழன பொழுது you also become the temple of the Holy Ghost, நீங்களும் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தின் ஒரு பகுதியாக, that you might also be filled with all the fullness of God. நீங்களும் அந்த தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் அடைந்திருப்பீர்கள். Everything Christ had, அந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்த எல்லா காரியமும் he gave it to you. எல்லாவற்றையும் அவர் உங்களுக்காக கொடுத்தார். What is the love that passeth knowledge? அந்த அறிவு கட்டாத அன்பானது, What is it? அது அறிவு கட்டாத அன்பு என்ன என்றால், He allowed you to be filled with the fullness of God. That was him. He gave it to you. அந்த தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணத்தை முழு சம்பூர்ணமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக செய்தார். அதுதான் அந்த அன்பானது. He gave everything he had to you. அவர் தன்னிடம் இருந்ததான எல்லா காரியத்தையும் அவர் உங்களுக்காக கொடுத்தார். That is the love of Christ. அதுதான் தேவனுடைய அன்பு. And so finally, after he did all this for you, இவ்வளமான தன்னுடைய புது அன்பையும் அவர் கொடுத்த போனியும், you turned around and say, okay, I'll marry you. நான் எல்லாம் கொடுத்த பிறகு நான் சொல்லுகிறேன், நான் அவரை மறந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். And so 2000 years ago, 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக the church was engaged to Jesus. அங்கே சபையானது கிறிஸ்துவுடன் இணைந்து Engaged. நிச்சயதார்த்தம் செய்தார்கள். And that is recorded in the book of 2 Corinthians chapter 11. அது வந்து 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் Chapter 11 verse 1 and 2, Paul says to the Corinthian church, would to God you could bear, 2 Corinthians chapter 11. 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம், Would to God you could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. என் புத்தினத்தை நீங்கள் சற்றே சகித்தால் நலமாயிருக்கும். என்னை சகித்தும் இருக்கிறீர்களே. நான் உங்களுக்கு கற்புள்ள கன்னியாய் கிறிஸ்து என்னும் ஒரு புருஷனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். So Paul says, I have espoused you to Christ. நான் ஒரு கிறிஸ்துவுக்காக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். நிச்சயதார்த்தத்துக்காக. So you got engaged, the church got engaged to Christ 2000 years ago. சபையானது அங்க தேவனுடைய நிச்சயதார்த்தத்திலே அங்க நிச்சயதார்த்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Says so Paul was the minister who oversaw the engagement. அங்கே பவுல் தான் ஊழியக்காரராக இருந்து அந்த நிச்சயதார்த்தத்தை செய்து வைக்கிறவர். He was the pastor or the priest who. அவர் தான் போதகராக இருந்து நிச்சயதார்த்தத்தில் செய்து வைக்கிறார். So he says, now I am your guardian, he says. நான் உங்களுக்கு பொறுப்பாளி. My job is to make sure that you are, finally you are given in marriage to Jesus. என்னுடைய பொறுப்பு என்ன என்றால், நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையா நான் கிறிஸ்துவுக்கு நான் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டியது. But he says, verse 3, but I fear. அவர் 3ஆம் வசனம் சொல்றார், நான் பயப்படுகிறேன்.
lest by any means as the serpent beguiled Eve with his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தில் ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதில் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையிலிருந்து விலகும் படிக்கு கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன். So what does Paul say? அவர் என்ன சொல்கிறார்? I am afraid now you are engaged. நான் நீங்கள் நிச்சயதார்த்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள். But I am not sure about your allegiances. ஆனால் உங்களுடைய I am not sure about your commitment. உங்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த பொறுப்பு நிச்சயதார்த்தக்குரியதான அந்த பொறுப்பை பற்றி நான் பயந்திருக்கிறேன். Because he says, just like Eve was deceived by the subtlety or the wisdom of the serpent. சர்ப்பமானது ஏவாள் சர்ப்பத்தில் வஞ்சிக்கப்பட்டது போல, அந்த தந்திரத்திலே வஞ்சிக்கப்பட்டது போல, I am fearful that you will also be deceived by Satan. அப்புறமாகவே நீங்களும் சாத்தானினாலே வஞ்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று பயந்திருக்கிறேன். Because Christ is simple. கிறிஸ்துவானவர் உண்மையா இருக்கிறார். So the girl got engaged. அங்கே கிறிஸ்து ஒரு பெண்ணானது ஒரு நிச்சயதார்த்தப்பட்டிருக்கிறார். But she still thinks my husband to be is not very impressive. ஆனால் அவர் நினைக்கிறார் என்னுடைய கணவர் இன்னும் பார்க்க அழகில்லாமல் இருக்கிறார். Very simple. அவர் மிக எளிமையா இருக்கிறார். The simple is never a good word, all this when these old artists or give two proposals, they say the simple boy. எளிமையான ஒரு என்பார். So here boy is simple. அங்கே தேவன் இங்கேயும் ஒரு எளிமையாக இருக்கிறார். Isaiah 53 says, ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம், when they forget, we are talking about Christ, not Jesus the man, but even Jesus the man was not a very very impressive person to look at. கிறிஸ்துவும் இயேசுவும் ஒரு கவர்ச்சிக்குரியதான ஒரு எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்கிறதான ஒரு மனிதர் இருக்கவில்லை. Today when they draw Jesus, they draw him with nice cheekbones and everything. இந்த நாளில் இயேசுவை பற்றி படங்களை வரையும் பொழுது அவருக்கு நல்ல தாடியெல்லாம் வைத்து அவர் அழகாக வரைகிறார்கள். Jesus was very good looking. இயேசுவானவர் அவங்க ஒரு கவர்ச்சிக்குரியதான ஒரு நல்ல ஒரு உருவத்தை உடையவராக இருக்கவில்லை. Isaiah 53, when it speaks of Jesus, it says verse 1 and 2, who has believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He has no form, that means he doesn't have a good looking body, nor comeliness. He has nothing good to look upon him. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire. எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டது விசுவாசத்துடைய கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? இளங்கிளையை போலவும் வறநிலத்திலிருந்து துளிர்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார். அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியம் இல்லை. அவரை பார்க்கும் பொழுது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது. Nothing to desire. அங்கே அவரை பார்க்கும் பொழுது ஒரு விரும்பத்தக்க ஒரு ரூபம் இருக்கவில்லை. Which is why Paul is saying, that's why I am afraid. அதனால தான் பவுல் சொல்றார், நான் பயந்திருக்கிறேன். Because Christ is simple. அங்கே அவர் ஒரு எளிமையானவராக இருக்கிறார். There is no big flair about him. அவரை பெரிய காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. You go to beautiful churches with big pipe organs and so many beautiful things. நீங்க பெரியதான ஒரு சபைக்கு போயிட்டு மிக பைப் போன்றதான காரியங்கள் இருக்கிறது. Or you go to a church with 5,000-6,000 people. அங்கே சில சபைகள் இருக்குது 6,000 7,000 ஜனங்கள் இருக்குது, 5,000 music and lovely lively singing. இசையாலே அங்க பெரிய பெரிய மியூசிக் எல்லாம் இருக்கிறது. That is not simple. அது ஒரு எளிமையான காரியம் அல்ல. That is very attractive. அது மிகவும் ஒரு கவர்ச்சிக்குரியதான So ஒரு காரியம். Paul says, I am fearful that you would be attracted by those kind of things. பவுல் சொல்கிறார், நீங்களும் வஞ்சிக்கப்படுவீர்கள், நீங்க இந்த கவர்ச்சிக்குள்ளாக நீங்களும் வஞ்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று நான் பயந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Because serpent was like that. அங்கே சர்ப்பமானது அப்பனமாய் இருந்தது. Very smart. அது மிகவும் தந்திரமுள்ளமாய் இருந்தது. The way he spoke in very convincing way. அவர் சர்ப்பமானது பேசும் பொழுது அது உங்களுக்கு நீங்க அது உங்களை ஒத்துக்கொள்ள வைக்கக்கூடியதாக அது பேசும். I don't know how many of you followed the story over this last week about an evangelist by the name of Dr. Ravi Zacharias. ஒரு சுவிசேஷன் தான்
ரவி Zacharias. சக்கராயஸ். ரவி சகரியா என்ற ஒரு சுவிசேஷகர் இருக்கிற அவருடைய போதை நீங்கள் இவ்வளவு பின்பற்றிட்டு I don't தெரியாது. know how many of you have followed the story or have read அவருடைய it. அந்த He is one of the most prominent evangelists in the US. இது டிவி. Yeah, you know. ரவி சகரியா என்றவர் He's மிகவும் come here to Sri Lanka also many times. ஒரு பிரபலமான ஒரு போதகர். He speaks, when he speaks, the eloquence is amazing. You should listen to when he speaks. அவருடைய பேச்சு மிகவும் அவர் மிகவும் ஒரு பேச்சு சாதுரியமானவர். If you have listened to Lakshman Kazirigama speak, you know, like that he speaks with such eloquence. லக்ஷ்மண் கதிகாம எப்பண்ணமாக பேசுவார், அப்பண்ணமாக அவர் பேசுகிறார். For 40-50 years he did ministry. 40-50 வருஷமாக அந்த ஊழியத்தை He செய்கிறவர். died of cancer last year. அவர் அந்த கேன்சர்னால கடந்த வருடம் மரித்தார். Last week the news broke out saying that he had been abusing women for the last 10-15 years. கடைசி போன வாரத்திலே அவர் அங்கே அநேக 15 பெண்களை அவர் 15 வருடங்களாக பெண்களை கருத்திருக்காரு அறிய வந்திருக்கிறது. Such eloquence. People are so deceived by eloquent speakers. அங்கே அபரமான eloquent speaker. பேச்சு வல்லமை உள்ளதான மக்கள் அந்த போதகரிலிருந்து ஜனங்கள் You வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். get caught away with that. லபனமான இருக்கிறது நாங்களும் வஞ்சிக்கப்பட்டு போயிடுவோம். And if you look at the small group of people here, அங்கே இவ்வளவு ஒரு சிறு கூட்டத்தை நாங்கள் பார்த்தோமேயானால் you get deceived by the simplicity that is in Christ. அங்கே கர்த்தருடைய எளிமையை பார்த்து நீங்கள் எளிமையை பார்த்து சிலர் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். நாங்கள் எளிமையான ஒரு காரியத்தில் நாங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவோம். And so that's fine. So Paul says, I am afraid for you அவர் சொல்கிறார், நான் உங்களை குறித்து பயந்து இருக்கிறேன். because you will be deceived by the simplicity. நீங்களும் இந்த வஞ்சிக்கப்பட்டு போயிருங்களோ என்று பயந்து இருக்கிறேன். And so when Jesus now engagement is done, அங்கே நிச்சயதார்த்தம் நடந்த பிறகு and then Jesus goes and says, I'll come back for you. நான் திரும்பமாக வருவேன் என்று இயேசு சொல்கிறார். So now the bride is waiting. அங்கே மணவாட்டி அங்கே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். He didn't come. இன்னும் மணவாளன் வரவில்லை. And so he wrote a letter. ஓகே, அவர் ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார். Sorry, I'm getting a little late. நான் வர தாமதிக்கிறேன். I'm getting a little late. நான் கொஞ்சம் தாமதிக்கிறேன் அவர் எழுதுகிறார். So he wrote a nice long letter. அவர் அழகான ஒரு நீட்ட கடிதத்தை எழுதுகிறார். It's called the Book of Revelation. அதுதான் வெளிப்படுத்தல். He's saying, this is why I didn't come. இதன் நிமித்தம் தான் நான் இன்னும் வரவில்லை. And here is what's going to happen. இவ்வளமான காரியங்கள் நடக்கப் போகிறது. And here are the things that you have to keep your eye out for to know when I am going to come. நீங்கள் இதற்கு பார்வை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும், இவ்வளமான காரியங்கள் நடக்க இருக்கிறது என்பது. And this is the letter, and this letter is in secret code. Nobody can understand other than இது ஒரு ரகசிய குறியீடுக்குள்ளாக இருக்கிறதான ஒரு புத்தகமா இருக்கிறது. You don't want everybody to read your love letter. ஆகிய காதல் கடிதத்தை எல்லாருமே இந்த காதல் கடிதத்தை எல்லாராலையும் வாசிக்க முடியாது. That's why when you have letters, you go and hide it somewhere and nobody can see. அபரமான கடிதங்களை நாங்கள் எடுத்து ஒளித்து வைப்போம். So when Christ wrote a love letter to you, கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்கு ஒரு காதல் கடிதத்தை எழுதும்போது He wrote it in such a way that only you can understand. நீங்கள் மட்டும் புரிந்து கொள்ள விதமாக அந்த கடிதத்தை அவர் Many people study the book of Revelation, நிறைய பேர் வெளிப்படுத்தல் விஷயத்தை படிப்பார்கள். but they have no understanding. ஆனால் அதுக்குரியதான சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் அவர்களுக்கு Because only the wife, the bride will have understanding of it. மணவாட்டிக்கு மாத்திரம் தான் அதுக்குரியதான புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கிறது. And so he told us, here's when I'm going to come. நான் வரப்போகிறேன். வரப்போகிறேன். And this is the movement that started in the 1930s when Brother Branham started preaching. And it's a time to prepare the bride for the marriage. அங்கே சகோதரர் பிரணாம் அவர் 1930 அவர் பேச ஆரம்பிக்க பொழுது இதுதான் கிறிஸ்துவின் வருகைக்கான தருணம் என்றது ஆயத்தப்படுகிற காலம் என்று அவர் மணவாட்டி ஆயத்தப்படுகிறார். So he went with a message to the church and said, come out of her, my people. அவர் அங்கே சபைகளுக்கு போய் சொல்கிறார், நீங்க வெளியே வாருங்கள். Revelation chapter 17, that message that Brother Branham took to the churches in the 30s all the way to the 60s. It says, வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரத்தின் ஒரு வசனத்தை 1900 அவர் தொடர்ந்து போதித்துக் கொண்டு வந்தார். Revelation chapter 17. Sorry, 18. வெளிப்படுத்தல் 18ஆம் அதிகாரம்.
verse 4 and 5. It says, "And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities." வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன். அது என் ஜனங்களே, நீங்கள் அவருடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும் அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படி அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள். அவளுடைய பாவம் வானப்பரிந்து வெட்டினது. அவருடைய அநியாயங்களை தேவன் நினைவு கூறுகிறார். So the message went out, come out of her. வெளியே வாங்கள் என்ற ஒரு செய்தி போகும். You are in an adulterous place. விபச்சாரம் செய்கிறதான ஒரு இடத்துல இருக்கிறீர்கள். Come out of her, my wife. அந்த என்னுடைய மனைவி, நீ அந்த இடத்திலிருந்து வெளியே வா. And this is the message that Brother Branham took. இந்த செய்தியை சகோதரர் பிரணாம் அங்கே பேசினார். And a small group of people who were the chosen wife, they heard this message. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான ஒரு சிறு கூட்டம் இந்த செய்தியை புரிந்து கொண்டது. And in Matthew chapter 25, மத்தேயு 25 and verse 1, முதலாம் வசனம். "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom." அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்களுடைய தீவட்டிகளை பிடித்துக் கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். So there are 10 virgins which are I'm not going to go into detail about it, but the bride of Christ, they heard the message and they set out to meet the bridegroom. They came out of the denominations and they set out to meet the bridegroom. அங்கே மணவாட்டியானது அந்த சபைகளில் இருந்து அங்கே வெளியே வந்தார்கள். சத்தத்தை கேட்டு வெளியே வந்தார்கள். Oh, now ready. Finally my bridegroom is coming. அங்கே மணவாளன் வாரார் என்று அங்கே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். He went 2000 years ago saying he's coming. I'll come back now. 2000 வருடத்துக்கு சொன்னார், நான் வரப்போகிறேன் என்று அவர் சொன்னார். He must have lost his way 2000 years. 2000 வருடமாக அவர் வருகிறதான வழி இழந்து விட்டார். But finally he's coming. அவர் இப்போ வருகிற கடைசியாக And a voice goes forth saying, "Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." இங்கே மணவாளன் வருகிற, மணவாளனை எதிர்கொண்டு போக இங்கே புறப்படுங்கள் என்று கூறுவார்கள். So they go to meet him. So அவரை சந்திக்க அவர்கள் புறப்படுகிறார்கள். You can't, bridegroom is not coming to your house to see you. You have to go forth to meet him. மணவாளனை பார்க்க மணவாட்டி தான் செல்ல வேண்டியவர்களா இருக்கிறார். We have to go forth and meet him. நாங்கள் தான் போக வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். In Revelation chapter 10, the instructions that are given to John is go and take the little book. You have to go. அங்கே வெளிப்படுத்தல் வேதத்தில் யோவானுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நீ போய் அந்த சிறிய புத்தகத்தை எடு என்று தான் புசியன் தான் சொன்னது. You have to go. நீ போய். So go and meet the bridegroom. நீ போய் அவரை சந்தி. And then the bridegroom, அப்பொழுது மணவாளன், it says in verse 10, 10 வசனம். "And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut." அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மணவாளன் வந்து விட்டார். ஆயத்தமாயிருக்கிறவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். கதவு அடைக்கப்பட்டது. So when you go when you go out, நீங்கள் அவரை சந்திக்க புறப்பட்ட போது that's where you meet. ஸோ அங்கே தான் அவரை And சந்திப்பீர்கள். from there you go into the wedding. அங்கிருந்து தான் நீங்கள் திருமணத்தை கடந்து செல்வீர்கள். Book of Song of Solomon. அங்கே Another part. உன்னத பாட்டு. The Song of Solomon, not many people talk about the Song of Solomon. நிறைய பேர் உன்னத பாட்டை பற்றி பேச மாட்டார்கள். But the Song of Solomon is a direct correlation to the love relationship that Christ has with the church. சபையும் கிறிஸ்துவுக்கும் உரியதான அந்த அன்பை பற்றி பேசுகிறதான ஒரு புத்தகம் தான் உன்னத பாட்டு. The Bible, the chapter says, "I am sick of love." நான் அன்பை அன்பு இருக்கப்பட்டதான ஒரு வருத்தத்தை ஒரு நோயை விட்டவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். That's how much love is spoken அப்பனமான of ஒரு in the Song of அன்பை பற்றி Solomon. அவர் சாலமன் ராஜா பேசுகிறார். And Song of Solomon chapter 8 and verse 5. 8ஆம் அதிகாரம் முதல் வட்டம் 5ஆம் வசனம். "Who is
this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? தன் நேசர் மேல் சார்ந்து கொண்டு வனாந்திரத்திலிருந்து வருகிற இவள் யார்? So Solomon sees this woman, the church. It says, who is this that coming out of the wilderness? சாலமோன் அவர் பார்க்கிறார் சபையை பார்த்து வனாந்திரத்திலிருந்து வருகிறதான வருகிறவர் யார்? You have to meet him in the wilderness. You have to go out and meet him. அவரை நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டும், அவர் சந்திக்க வேண்டும். வனாந்திரத்திலிருந்து அவர் வருகிற இவரை சந்திக்க வேண்டும். Every man of God has met the Lord in the wilderness. ஒவ்வொரு மனிதரையும் தேவன் வனாந்திரத்திலே சந்தித்தவராக இருக்கிறார். Even Jesus, when he was baptized, he went into the wilderness. அங்கே இயேசுவானவர் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பிறகு வனாந்திரத்துக்கு சென்றார். And I'm not saying you have to go physically find the wilderness and go. நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை நீங்கள் வனாந்திரத்துக்கு போக வேண்டும். But it is in the middle of distress and turmoil and things going wrong in your life, that is when Christ meets you. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உபத்திரவமான காரியம் ஒரு சரியில்லாத நீங்கள் ஒரு கடந்து செல்லுறதான ஒரு உபத்திரவமான காரியத்திலே தேவன் உங்களுடைய இடைப்படையாக இருக்கிறார். Christ, the Lord didn't meet Moses in the palace. அங்கே மோசே தேவன் வந்து தேவ மாளிகையிலே பார்க்கவில்லை. அரச மாளிகையை பார்க்கவில்லை. He met Moses in the wilderness. அவர் வனாந்திரத்திலே அவர் சந்தித்தார். And so we also have to go through the situation. அவனமாக நீங்களும் வனாந்திரத்திலே அவரை சந்திக்க வேண்டியது. That's when you meet him. நீங்கள் அவரை சந்தித்த பொழுது, and not only when you meet him, அவரை சந்திக்கிற மாத்திரம் அல்ல, you come out of the wilderness leaning on your beloved. நீங்கள் வந்து அந்த வனாந்திரத்திலிருந்து புறப்படுறப்ப நீங்க தேவசரோடு சார்ந்து கொண்டு தான் நீங்க You've been waiting for 2000 years. அதை தான் நீங்க 2000 வருடமாக பார்த்து கொண்டு So finally when you see him, நீங்க அவரை பார்க்க பெறும் பொழுது leaning on him, நீங்க அவரோடு சார்ந்து கொண்டு, I don't ever want to let you go again. நான் திரும்பமாக உன்னை விட்டு நான் போக விரும்பவில்லை. If you go, you may not come back for another 2000. நீங்க திரும்பி போனீங்கன்னா இந்த 2000 வருடமா நீங்க வர மாட்டீர்கள். So I am not going to let you go. நான் உங்களை போக விட மாட்டேன். You know, we sang this song earlier today. We said, hold my hand, Lord Jesus. ஆண்டவரே இந்த கையை நீங்க பிடித்துக் கொள்ளும். Now, when we think of hold my hand again, நாங்கள் கையை பிடித்துக் கொள்ளும் என்று பாடும் திரும்பி யோசித்தோம்னா, think of how your mental picture. நீங்கள் உங்களுடைய உலகப்பிரமான உங்களோட அறிவில் இருக்கிறதான My mental picture, hold my hand all this time, was when Peter was trying to walk on the water and he fell, Jesus stretched out his hand. So நான் இதை பற்றி யோசித்தான காரியம் வந்து பவுல அங்கே பேதுருவானவர் அந்த கடையில் அங்கே விழும் பொழுது இயேசுவானவர் தன் கையை பிடித்தார். Is it, you know, that's the mental image you have. Hold my Lord, I'm sinking, hold my hand. அவனமான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் தான் நான் இந்த I'm sinking. நான் அங்கே தாழ்ந்து போய் நான் விழுந்து hold my hand. ஆண்டவரே இந்த கையை பிடித்துக்கொள். Now think of a husband and wife. So அதே நீங்கள் ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறதான when you say hold my hand, அந்த கையை பிடித்துக்கொள் என்றால் I am your equal. நானும் உன்னுடைய ரெண்டு பேரும் ஒரே we are now together. நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறோம். You know, when bride and groom walk up the aisle, we went to 2 weddings recently. When the bride and groom walk up the aisle, they come separately. அங்கே நாங்கள் ஒரு திருமணத்துக்கு போயிட்டு இருந்தோம். மணவாளியும் தனியே தான் வருவார்கள். But when on their way back, அவர் திரும்பவும் போகும்பொழுது அவர் ரெண்டு பேரும் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு நாங்கள் இருவரும் ஒருவர். We are now equal. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சமமாக இருக்கிறோம். Different connotation to hold my hand. Okay, ரெண்டு விதமான when you think of hold my hand, don't think of I am sinking. அங்கே கையை பிடித்துக்கொள்ள என்று சொன்னா நான் விழுந்து போகிறேன் என்று யோசிக்க வேண்டாம். When you now think of hold my hand, say, Lord, I am your hold my hand. நான் உன்னோட தகுதியா இருக்கிறேன். I want to walk with you. நான் உன்னோட சேர்ந்து நடக்க வேண்டும். I will no longer follow you. நான் உன்னை பின்பற்ற மாட்டேன். I am going to walk with you. நான் உன்னோட சேர்ந்து வர I am going to come leaning on you. நான் உன்னோட சார்ந்து கொண்டு நான் உன்னோட நடந்து வர. Just like John, the beloved disciple, he used to lean on Jesus. அங்கே யோவான் வந்து யோவான் வந்து இயேசுவை தனக்கு சார்ந்து கொண்டவன் என்று இருந்தது போல. That's the love that he had for Christ. அவனமான ஒரு அன்பை தான் அவன் கிறிஸ்து கூட இருந்தார். Do we have that same love? அந்த அன்பு எங்களிடம் இருக்கிறதா? That is, that is the love that Song of Solomon is talking about. அந்த அன்பை குறித்து தான் நாம் உன்னத பாட்டிலே சாலமோன் பேசுகிறார். And then Song of Solomon chapter 2 and verse 16. இரண்டாம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். நேசர் என்னுடையவர், நான் அவருடையவர், அவர் நீலி புஷ்பங்களுக்குள்ளே மேய்கிறார். My beloved is mine and I am his, he feedeth among the lilies. So this verse
இந்த வசனமானது is a two-way street. ரெண்டு விதமான காரியங்கள். ரெண்டு காரியங்கள் இருக்குது. I am his, yes, நான் அவருடையவர், but he is also now mine. அவர் என்னுடையவர், He is mine. அவர் என்னுடையவர். It's no longer, Lord, you save me, I am yours. No, நீ தேவனே என்னை காப்பாற்றும், நான் உன்னுடையவன். இல்லை, அவனமான you are இல்லை. mine. ஆண்டவரே நீ என்னுடையவன். That is the love relationship. அதுதான் அந்த அன்புக்குரியதான காரியம். It's not a mercy relationship. அது ஒரு இரக்கத்துக்குரியதான ஒரு காரியம் அல்ல. It's a love relationship. அது ஒரு அன்புடைய ஒரு உறவு. And that is what now when we come to Ephesians 5, அதான் எபிசியர் 5 வரும் பொழுது Paul says it's a great mystery. இது ஒரு பெரிய ரகசியம். Man shall leave his father and mother தகப்பனையும் தாயும் ஒரு மனிதன் விட்டு and shall cleave unto his wife. அங்கே மனைவியோடு இசைந்து இருக்க. It speaks of the man first. இது மனிதனை பற்றி தான் முதலாவது பேசுகிறது. And then Paul says this is a great mystery I speak concerning Christ and the church. இது நான் சபையும் கிறிஸ்துவையும் பற்றி பேசுகிறேன். இது ஒரு பெரிய ரகசியம் என்று பவுல் சொல்கிறார். He left his father. அங்கே தகப்பனை விட்டு பிரிந்து He வந்தார். left everything that he had அவர் தனக்கு இருக்கதான எல்லா காரியங்களையும் விட்டு பிரிந்து வந்தார். because he couldn't live without you. அவர் நீங்கள் இல்லாமல் அவர் வாழ முடியாது என்று And so he died for you. அதனால் அவர் சிலுவையில் And in and through his death, அவருடைய மரித்ததின் மூலமாக he made you beloved. He அவர் brought உங்களை you to the stand. நேசிக்கிறவராய் மாற்றினார். And then he poured out his love on you. அவருடைய அன்பை அவர் உங்களுக்கு வர்ப்பித்து He was engaged to you. அவர் உங்களை நிச்சயதார்த்தப்படுத்தி And now he has come back to marry you. அவர் திரும்பமாக உங்களை மனம் முடிக்க வரப்போகிறார். And when he marries you, அவர் உங்களை மனம் முடித்த வேளையிலே then two shall be made flesh. அது இருவரும் ஒன்றாக ஆக போகிறார்கள். We become flesh of his flesh and நாங்கள் அவர் மாம்சத்தின் மாம்சமும் எலும்பின் எலும்புமாக போகிறோம். flesh of his flesh and bone மாம்சத்தின் of his மாம்சமும் bone. எலும்பின் எலும்புமாக. John chapter 1 says, யோவான் 1 சொல்கிறது, and verse 1, in the beginning was the word was with God and the word was God. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. And John 1:14 says, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணார் என்று 14 வசனம் சொல்லுது. Jesus was the word made flesh. அங்கே இயேசுவே அந்த வார்த்தையா இருக்கிறார். Yeah, word made flesh. இயேசு மாம்சத்தின் வார்த்தையா இருக்கிறார். In the book of Revelation chapter 10, வெளிப்படுத்தல் 10 வசனம் 10 அதிகாரம், when the mighty angel comes down from heaven, அந்த தேவதூதன் பரலோகத்திலிருந்து வந்த பொழுது பிரதான தூதன் he came with a little book in his hand. ஒரு சிறிய புத்தகத்தை கொண்டு வந்தார் பிரதான தூதன். That's in verse 1 and 2. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். மேகம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது, அவனுடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது, அவனுடைய முகம் சூரியனை போலும், அவனுடைய கால்கள் அக்கினி ஸ்தம்பங்களை போலும் இருந்தது. திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருந்தது. தன் வலது பாதத்தை சமுத்திரத்தின் மேலும் தன் இடது பாதத்தை பூமியின் மேலும் வைத்து. So here in his hand a little book, ஒரு சிறு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருந்தது. word of God தேவனுடைய வார்த்தையானது in his hand. அங்கே கையில் இருந்தது. And so when he comes down, verse 8, it says, அவர் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த பொழுது, and the voice which I heard from heaven spake unto me and said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. நான் வானத்திலிருந்து இறக்க கேட்ட சத்தம் மறுபடியும் என்னோட பேசி சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் நிற்கிற தூதனுடைய கையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புஸ்தகத்தை நீ போய் வாங்கிக்கொள் என்று சொல். நான் தூதனிடத்தில் போய் அந்த சிறு புஸ்தகத்தை எனக்கு தாரும் என்றேன். அதற்கு அவன், நீ இதை வாங்கி பூசி, இது உன் வயிற்றுக்கு கசப்பாயிருக்கும், ஆகிலும் உன் வாய்க்கு இது தேனை போல மதுரமாயிருக்கும் என்றார். And I took it and I ate it up next to it.
And I took the little book out of the நான் அந்த angel's சிறு hand. புத்தகத்தை அவன் கையிலிருந்து வாங்கி அதை புசித்தேன். அதன் வாய்க்காது தேனை போல மதுரமாக இருந்தது. So John, standing as proxy for the wife of Christ, takes it and eats it. யோவான் வந்து மணவாட்டிக்கு அடையாளமாக இருந்து அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து புசித்தார். In the Garden of Eden, அங்கே ஈதேன் தோட்டத்திலே Eve ate of the fruit. அங்கே ஏவாள் கனியை சாப்பிட்டார். That was meaning she became one with the serpent. அங்கே அது 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 அர்த்தமானது அவங்க சர்ப்பமும் ஏவாளும் ஒன்றாக இது செய்தார்கள். And here in the end, கடைசி வெளிப்படுத்தவில்லை. the bride is taking அங்கே மனைவாட்டி புஸ்தகத்தை எடுக்கிறார். the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையை eating it. புசிக்கிறார். She's becoming one with him. அவங்க ரெண்டு பேரும் உண்டாகிறார்கள். And now she becomes the word of God. அங்கே மனவாட்டியானவர் அவர் அங்கே தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார். That is why the next verse it says, "Thou must prophesy again." Now the word is inside you. You have become one with the word. நீங்களே அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை மாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அதனால தான் நீங்களும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிற வார்த்தை You இருக்கிறது. are part of his flesh and of his bones. நீங்க அவர் மாம்சம் எலும்பு எலும்புமாய். You are the word made flesh நீங்கள் தான் வார்த்தையாக மாற்றப்பட்ட மாம்சம். because you are part of him. நீங்க அவருடைய ஒரு பகுதி. And so that is where we are today, where we have become part of him. We are husband and wife. நாங்கள் கணவர் மனைவியாக இசைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Now we are one. நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். The love story doesn't end there. அங்கே காதல் கதை அதோடு முடிவதல்ல. Normally what happens in the Jewish custom is the husband comes to the bride's house and the wedding happens there. யூத கலாச்சாரத்திலே வந்து மணவாளன் வந்து மணவாட்டி வீட்டுக்கு போவார். And the wedding happens அங்கே there. திருமணம் நடக்கும். And then after the wedding celebration is over, he takes the bride and goes to the father's house. They have a huge feast there for many days. அங்கே திருமணம் முடிஞ்ச பிறகு மணவாளத்துக்கு தன் தகப்பன் வீட்டுக்காக பெரிய ஒரு பண்டிகை இருக்கும். And that is the rapture that we are waiting for. அதுதான் அந்த நாங்கள் எதிர்பார்த்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. Where the feast in Revelation chapter 17. அங்கதான் அங்கே பண்டிகையான நடக்க இருக்கிறது. Revelation 19. வெளிப்படுத்தல் 19ஆம் அதிகாரம். And verse 7 and 8. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. And he saith unto him, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருடைய துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். சுத்தமும் பிரகாசமும் உள்ள மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான் நீதிகளே. இன்னும் உன்னை நோக்கி ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று என்றான். மேலும் இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று சொன்னான். So the marriage of the Lamb is come. Marriage is a big feast. ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாண விருந்து. The wife has made herself ready. அங்கே மனைவியானவர் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் So கொண்டார். to her is given a new robe, the righteousness of saints. அங்கே புதிய வஸ்திரம், அந்த நீதியின் புதிய வஸ்திரம் கொடுத்தார். No longer are you dependent on the righteousness of God. அங்கே தேவனுடைய நீதியிலே நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It is your own righteousness. நீங்கள் உங்களுடைய நீதியிலே நீங்கள் நிலைத்திருக்க முடியும். It's a glorified body. அதுதான் மகிமைப்படுகிறதான ஒரு காரியம். Saridam. சரிதான். And that is a celebration that happens. அதுதான் அந்த விருந்து. And at the end of 7 years, அந்த 7 வருடங்களுக்கு பிறகு there's something else that happened in verse 11. இன்னும் ஒரு காரியம் நடக்கிறது. 11ஆம் வசனம். And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he does judge and make war. His eyes, பின்பு பரலோகம் திறந்திருக்க கண்டேன். இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை காணப்பட்டது. அதன் மேல் ஏறி இருக்கிற உண்மையும் சத்தியம் மூலமாக எண்ணப்பட்டார். அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து யுத்தம் பண்ணுகிறார். His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலையை போல் இருந்தன. அவருடைய சிரசின் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன. அவருக்கே அன்று வேறொருவருக்கும் தெரியாத ஒரு நாமம் எழுதியிருந்தது. இரத்தத்திலே தேய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்தார். அவருடைய நாமம் இது ஒரு வார்த்தை இருந்தது. So his name, there's no doubt about who this is. This is Jesus.
அது உங்களுக்கு யாருன்னு His name is called the Word of God. நாமம் வந்து தேவனுடைய வார்த்தை அவர்தான் இயேசு. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. பரலோகத்திலுள்ள சேனைகள் வெண்மையும் சுத்தமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் வெள்ளை குதிரை ஏறி அவருக்கு பின் சென்றார்கள். So the armies of Christ are following him. What are they wearing? Fine linen, clean and white. So who's the army? அந்த இயேசுவை பின்பற்றுகிறதான அந்த சேனை யார்? It's the wife of Christ. அவர்தான் தேவனுடைய மணவாட்டி, கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி. So what is the wife of Christ? She is like a warrior princess. அவர் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி என்றால் She is not just a trophy wife. அவர் ஒரு She is not just there to look good. அவர் ஒரு சும்மா ஒரு நோமலா சும்மா ஒரு மணவாட்டி அல்ல. She is coming to fight. அவர் அந்த சேனையோடு She is an army. She is coming to fight with அந்த him. சேனை சண்டை பிடிக்க வருகிறதான படையெடுத்து வருகிறதான ஒரு சேனை. And then when the battle is won, அங்கே யுத்தம் ஜெயிக்கப்படுகிறது. we will reign with him for 1,000 years அவரோடு இருந்து நாங்கள் 1000 வருடத்தில் அரசாளுகிறோம் as his wife. அவருடைய மனைவியாக. This is the love story. இதுதான் அந்த காதல் கதை. Don't think of the love of God as the love of mercy. தேவனுடைய அன்பை தேவன் இரக்கமாக இருக்கிற அந்த அன்பை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். You are the object of his desire. தேவன் தெரிந்து கொண்டதான தேவனுடைய விருப்பத்துக்குரியவர். He decided, he wanted you before the foundation of the world. அவர் உங்களை தெரிந்து உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே உங்களை தெரிந்து கொண்டார். He pursued you. அவர் உங்களை He pursued you. He came after உங்களை you. உங்களை பின்பற்றி வந்தார். இல்ல, பின்தொடர்ந்தார். பின்தொடர்ந்தார். He came looking for you. அவர் உங்களை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே He இருக்கிறார். couldn't live without you. நீங்கள் இல்லாமல் அவரால் வாழ முடியாது. And so he died. அதனால் அவர் உங்களுக்காக மரித்தார். And he brought you to the place where he got, you have his standard. அவர் அவருடைய தகுதிக்கு ஏற்றவரை உங்களை தகுதிப்படுத்தினார். Then he was engaged to you. அதுக்கு பின்பு உங்களை நிச்சயதார்த்தம் பண்ணினார். Now he is married to you. நான் உங்களுக்காக மனம் முடித்திருக்கிறார். And we are now one with him. ஒன்றாக He இருக்கிறார். has made you part of the word of God. அவர் உங்களை தேவனுடைய வார்த்தையின் ஒரு பகுதியாக்கினார். And then he will take us for the marriage supper. அங்கே பரலோகத்திலே திருமணத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார். And then we will come and rule and reign for 1,000 years. நாங்கள் அவரோடு சேனையாய் வந்து இந்த பூமியை நாங்கள் 1000 வருடம் அரசாட்சி செய்ய போகிறோம். Isn't that the best love story? இதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு காதல் கதை இல்லையா? Because you didn't have to do anything. நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியவர்களா இல்லை. All you have to do, he did everything for you. அவர் எல்லா காரியமும் உங்களுக்காக செய்திருக்கிறார். So when you think of marriage, நீங்கள் திருமணத்தை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது think of the vows that we give on earthly marriage. நாங்கள் ஒரு பூமியிலே ஒரு திருமணம் நடக்க இருக்கிறதான நாங்கள் கொடுக்கிறதான பொருத்தங்களை யோசித்து பார்ப்போம். We say for better or for worse, நன்மையோ தீமையோ, for richer or poorer, நாங்கள் பணம் எளிமையா இருக்கிறோமோ ஏழையோ பணக்காரரோ, for sickness and in health. அங்கே நாங்கள் நோயா இருந்தாலும், Sometimes we love God when we are well. நாங்கள் சில நேரம் தேவனை வந்து நாங்கள் நல்லா இருக்கும் பொழுது நாங்கள் Don't அவரை love him ஆராதிப்போம். when நாங்கள் குறையா இருக்கும் போது நாங்கள் அவரை நேசிக்காமல் இருப்போம். But Christ also makes the same vows to you. அப்பன்னமாகவே கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்கு பொருத்தனை பண்ணியிருக்கிறார். Whether you are sick or healthy, நீங்கள் நோயா இருக்கிறீர்களோ நல்லா whether you are poor or rich, நீங்கள் காசு உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களோ, whether you love me or not, நீங்கள் அன்பு கூறுகிறீர்களோ இல்லையோ, I will still love you. ஆனாலும் நான் உங்களை அன்பு To say, forsaking all others, மற்ற எல்லாரையும் விட்டு I will only love you. நான் உங்களை மாற்றமே நேசிப்பேன். That's the promise Christ has made to உங்களுக்கு you. கொடுத்ததான தேவன் கொடுத்ததான சத்தியம். And that's the promise Christ expects from you. அதே அந்த பொருத்தனை தான் தேவன் உங்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். You love him. நீங்கள் அவரை நேசிக்கிறீர்களா? You love him as much as he loved you. தேவன் உங்களை எப்பனமாக அன்பு கூர்ந்தார், அப்பனமாக நீங்கள் I நேசிக்க close with வேண்டியது. this verse in Romans chapter 8 verse 38. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தோடு நான் முடிக்கிறேன். And 38 and 39. Romans chapter 8 verse 38 to 39. For I am persuaded that neither death
no life, no angels, no principalities, no powers, no things present, no things to come, no height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறு எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உள்ள தேவனுடைய அன்பை நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறோம். Christ doesn't have any commitment issues. அங்கே தேவனுடைய பொருத்தனைக்குரியதான எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவரிடம் இல்லை. He is committed to you until forever. அவர் உங்களுடைய ஒரு பொருத்தனை Nothing in the present, nothing that is to come in the future can separate you. ஒரு கால இல்லை இல்லாத ஒரு பொருத்தனை உங்களுக்கு And your செய்கிறார். marriage vows are till death do us part. அங்கே நான் உலகத்தில் இருக்கிறாங்க திருமண பொருத்தனை வந்து நான் மணிக்கும்படி தான் இருக்கிறேன். If there is no death, மரணம் நடக்கவில்லை என்றால் there is no part. அங்கே அந்த பொருத்தனை இருக்காது. That is the love story of we have. அந்த அபரமான ஒரு காதல் கதை தான். Living happily ever after for eternity. அங்கே நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாக வாழ்கிறதான ஒரு வாழ்க்கை. May God bless you. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம்.